आज मो सहित अच्छा मुनि समाज वरिष्ठ योगी श्रीजुक्त कामिनीकांत महांती महोदय। योगी बंधु को मु प्रश्न पचारि आज समाज रे विभिन्न प्रकार व्यक्तित्व आम देखा पाँच जनकर गुणकर्म अन्य जन सहित मिशुना भिन्नता रोचे। एपरिकी गोटे माँ पेटर जन्मित जाँला शिशु कन्या हूँ बा पुरुष हूँ सेमानंकर नीतिगति आचार व्यवहार चालीचलन मध्य भिन्नता आसूची जहाँफल कि ए मनीष समाज प्रभावित होउछि। तेबे यह पछरे कारण कौन मु जानवाक चाहिए। आम मानकर वरिष्ठ योगी श्रीयुक्त कामिनीकांत महोदय ठारू मु स्वागत करुछि आज ए कार्यक्रम को। श्रीयुक्त कामिनीकांत महोदय को सप्रेम जयजीफ भगवत दिव्य आत्मन आपण कहतु यह पछे कारण कौन आपण विचार कौन आज्ञा। मोर विचार कहवा पूर्व प्रथम सामाजिक स्थिति कथा वर्णना करा जिवो। कारण आमर जो आमे जो पाठ पढ़ीचु आमको जो भाव में कहवाई कही ताहा केते गुड़ाक सोपान दे कह पड़ो। प्रथम कथा हूँ समाजर स्थिति की आगे वर्णना न कले यही प्रश्नर उत्तर बुझा कष्टकर हम। समाज आम बर्तमान चिंता करने शक्ति कमी जाइए। मनीष गोटे मनीष अवस्था ना मनीष गोटे मेसीन पलटि जाइए एवं मनीषर दिव्य ज्ञान को हर बसी। समाज बर्तमान दुर्बल मानसिकता रोगिणा मानसिकतार शिकार होती पाश्चात्य सभ्यता एवं आधुनिकतार शिकार होकर मनीष आज ठीक रास्ता मुनि ऋषि जो प्रवर्ता आम ग्रंथ आमर दिव्य लेखा आमर मुनि ऋषि साधु सतंकर बाणी आम कतिरे पहुँचुची सत किंतु सेमानकर कार्यक्रम को आम कतिरे पहुँची पारुना आम कार्य रूपांतरित करूना जीवन में उपयोग करूना। जो प्रश्न कटिके जीवा ये हूँ बर्तमान स्थिति से स्थिति रे प्रश्न को बुझा को बहुत ध्यान सहित बुझा पड़ो। आज आम मुझे आज आप चिंता करूँ आज मु 20 वर्षर मुनि समाज अच्छी मुनि समाज मुझे शिखी जे निज भीतर जो शक्ति अच्छी मनीष आम जो ठाकुर फकुर बाहर को जो आम पूजा करुचु ठाकुर पूजा करुचु सेटा तो आम खराब कहूना किंतु आम भीतर ठाकुर अपूजा रही जाती आम बाहर को जाकर किसी लाभ पाऊना जेपर्यंत आम भीतर सत्ता जो सत्ता आज बंची जो वर्तमान कथा कहूँ ये सत्ता भीतर कौन टे चलीगला मु मरीजी। प्रथम प्रश्न आप निजे विचार करूँ जे मु कथा बर्तमान करुँची कौनटा मो कतिर अच्छी आ कौनटा हेले मु बर्तमान पोड़ा हाँवाई मत मो संस्कार पे लोक मैंने नहीं जाए जो जिन मो कतिर बाहरी गले सी मु पोड़ा हाँवाई मत सजबाज हे से जिनटा को कहते आमर इंग्राजी सोल ओडिया आत्मा। से जो आत्मा जदि आम भीतर अच्छी से पर्यंत आम बंची जो दिन जी पलैब से दिन मृत बा डेड बॉडी कहते से लोक को ना धरी कहना कहते शरीर डेड बॉडी शव से मनीषर शव कथा कहले आम को गोटे बड़ विचार आम भूल भीतर पशिची जो रंग कनसेप्ट पशिची जे मनीष जो मरुची सांगे जो आत्मा जाऊँगी नहीं कौन जाऊँगी कौन नहीं जापारूना ये चेतना मनीष हर बसी से आज दुख सागर में आत्मचित्कार करुच्च मानव सभा सी जब विचार करता तो मुंडे किए पूरे दिंता सी निजे बुझी था जे मो आत्मा तो मुझे अल्प मत 48 वर्ष बढ़ला आते दिन मुझे रही मु गलापर नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय डेथ मु मोर जो आर जन्म पे मुझे बर्तमान प्रिपेयर करुँच 20 वर्ष मुझे साधना करुँच आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय नेक्स्ट बार्थ मु नेक्स्ट बार्थरे मु कौन लाभान्वित हेबी कारण मु जो पूर्व आज मुझे पाठ पढ़ी भल फास्ट होती अंचल चाकरी करी पुणी रिटायर्ड होती बाकीटा रिटायर्ड होगा 20 वर्ष धरी मुनि समाज अच्छी ये साधनारत अच्छी कारण ये 20 वर्षटा मु आगामी जन्म पे मु प्रिपेरेसन होची केमती मुझे मो पूर्व जन्म जो लोकटा थिला सी जो प्रकार कर्म करिथिला भल कर्म करिथिला बोली मु भल पढ़ी भल चाकरी कली मत आध्यात्मिक मुंडे पशिला सब लोग तो कई साधना करना मो मुंडे कहीं बसला मु साधना करुँची मुनि समाज समस्ते सभ्य हेले समस्ते 20 वर्ष धरी साधनारत नहांती
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଧନାରତ ହେଇକରି କାରଣ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମୁନି ଋଷି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ମୁଁ ଆଜି ମରିଯାଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଆତ୍ମା ସହିତ ସେଇ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଯିବ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆର ଜନ୍ମରେ ସେଇ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବି ପୁଣି ମୁନି ସମାଜ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏତେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି କାହିଁକି, ତାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 5ଟା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ 2ଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଲାଭବାନ ହେଇଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ଆଇଲା ବେଳେ ମାତ୍ର 2ଟି ଜିନିଷ ନେଇକରି ଆସିଥିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା କର୍ମଫଳ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର। ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯିବି ମୋ ଆତ୍ମା ସେଇ 2ଟା ଜିନିଷ ନେଇକରି ଯିବ, କର୍ମଫଳ ଆଉ ସଂସ୍କାର। ଏଇ କର୍ମଫଳ ଆଉ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକରି ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ମୋ ଆର ଜନ୍ମରେ ପାଇବି ସେଇଟା ଡିସାଇଡ୍ ହେବ। ମୁଁ ଯୋଗୀ ହେବି କି ମୁନି ହେବି କି ରାକ୍ଷସ ହେବି କିମ୍ବା ଶୈତାନ ହେବି, ଚୋର ହେବି କିମ୍ବା ସାଧୁ ହେବି, ସେଇଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ନେଇକରି ଯାଉଛି, କର୍ମଫଳ ଆଉ ସଂସ୍କାର। ଏଇ ସଂସ୍କାର ଆକୁ ବେସିସ୍ରେ ମୁଁ କେଉଁ ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥରେ ଆସନ୍ତା ବାର୍ଥରେ ମୋର କି ପ୍ରକାର ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବି, କି ପ୍ରକାର କାମ କରିବି, କେତେ ବାଟ ଯିବି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବି, ମୁନି ଋଷି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ କେତେ ବଳିବ, କେମିତିଆ ପରିବେଶ ମୁଁ ପାଇବି, କେତେଟା ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ପାଇବି, କେତେଟା ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ପାଇବି, କେତେ ଭଲ ଲୋକ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିବେ, ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏଇ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଓ ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ 2ଟି କାରଣ ହେଲା ମୋ ଏଇ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଏବଂ ସଂସ୍କାର। ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ ଆଣିଥିଲି ସେଇଟା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆର ଜନ୍ମକୁ ମୋ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ତା କର୍ମଫଳ ଆଉ ସଂସ୍କାର ଯାଉଛି। ବାକି ସବୁ ଯାହା ଜୀବନ ସାରା ସେ ରୋଜଗାର କରିକି ଘର କରିଛି, ଟଙ୍କା କରିଛି, ସୁନା କରିଛି, ଗାଡ଼ି କିଣିଛି, ସୁନା କିଣିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କିଣିଛି, ସେ ସବୁ ଏଇଠି ସେ ରହିଯିବ, ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେ ନେଇକରି ଯାଇପାରିବନି ତା ସାରା ଜୀବନ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲାଗି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସେ ନେଇକରି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆତ୍ମା ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାର ନିଜ ଲୋକମାନେ ତା ମୁଦିକି ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିକିରି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତା ମୁଦି ବାହାରୁ ନଥିଲା, ଆମର ବଣିଆ ସାହିର ଲୋକ କାଟିକି ତା ହାତରୁ ବାହାର କଲେ, ତା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଖୋଲିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇକିରି ଛାଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ତୁ ସବୁ ରୋଜଗାର କରିଛୁ ସତ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ହେଇକରି ଯା, ଶ୍ମଶାନ ନବନି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବାଲାକୁ। ଶ୍ମଶାନ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଯଦି କେଉଁଠି ଯଦି ସାମ୍ୟବାଦ ଆମେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ସାମ୍ୟବାଦ ସମାଜବାଦ ସେଇଟା କେବଳ ଶ୍ମଶାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଶ୍ମଶାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଇଏ କୋଟିପତିର ଶବ, ଇଏ ଗରିବର ଶବ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଯିଏ ବଡ଼ ଲୋକର ଲୋକ ତାର 10ଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 10ଟା ମୁଦି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆତ୍ମାଟି ଚାଲିଯିବ 10ଟି ଯାକ ମୁଦି କାଢ଼ିକି ରଖିବେ, ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଆହୁରି ବେଟର ହେବା କିପରି? ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଳାୟିତ ହେଉଛେ ଏବଂ ରଖୁଛେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ନେଇକରି ଯାଇପାରିବେନି। ଧରନ୍ତୁ ମୋର 5ଟା କୋଠା ଅଛି, ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ମିଳିବନି। ମୁଁ 10 ଭରି ସୁନା ରଖୁଛି, ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ମିଳିବନି। ମୁଁ ମନେକର ବହୁତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ମୋତେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମିଳିବନି। ତାହେଲେ ମୋତେ ଆର ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ କେଉଁଥିରେ ମିଳିବ? ମୋ କର୍ମ ଉପରେ ମିଳିବ, ମୋ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଉପରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଉପରେ ମୋର ନିର୍ଭର କରୁଛି ମୋର ଆଗାମୀ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ମ ଆଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସିଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କୁ ରୋଲ୍ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରିଆ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, କିଏ ଭିକାରୀ ହେଉଛି, କିଏ ଧନୀ ହେଉଛି, କିଏ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛି, କିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛି, କିଏ ଚୋର ହେଉଛି, କିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମାଜରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଏଇଟା 2ଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ସାମାଜିକ କାରଣ। କେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବାପ ମା। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉଛେ ସେଇ ପରିବାରର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରୁ ଜେନେଟିକ୍ସ କହୁଛି 50% ଗୁଣ ଆମେ ଧାରଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଆମେ ହେବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏ ହେଲା 3rd ପଏଣ୍ଟ। 4th ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିଟରମିନେସନ୍ ବା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି କ'ଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କରୁଛେ ଏମାନଙ୍କର ଡ୍ରାମା। ଫର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଦେଖିଲେ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନାଟକ। ସେଥିରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ ଜଗିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ବିଚ୍ ବଜାରରେ ନିଲାମ କଲେ।
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା, ଛୋଟ ପିଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା ଏ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି ରାଜା ତା ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ନିଲାମ କରେ, ନିଜେ ଶମଶାନ ଘାଟ ଧରେ, କି ଦେଶରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇଦିନୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲା ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ଅସ୍ତ୍ର କରି ସେ ଜାତୀୟ ତାପରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ପଶିଲା ଡାଟି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପଶିଛି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି, ମୁଁ ଯଦି ରତ୍ନାକର ଦର୍ଶିବାରୁ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଛି ମୁଁ କାହିଁକି ହେଇପାରିବିନି? ଏ କଥାଟା ବସିଛି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସାଧନା କରୁଛି। ତେଣୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଛି ମୁଁ କାହିଁକି କୋଟିପତି ହେଇପାରିବିନି? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ସିଏ ଯଦି ହରପ୍ରସେନ ସିଏ ଯଦି ଚଢ଼ିପାରୁଛି ଏଭରେଷ୍ଟ ମୁଁ କାହିଁକି ଚଢ଼ିପାରିବିନି? ଏ ଯଦି ଭାବନା ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ମଣିଷ କରିପାରିବ। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ହେଲା କର୍ମଫଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସଂସ୍କାର, ତୃତୀୟ ହେଲା ବାପା ମାଆଙ୍କର କର୍ମ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ସଙ୍ଗ। କେଉଁ ସଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶୁଛି, କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା, ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡେଟର୍ମିଜିମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ସେ ବଢ଼ିବ ସେଇ ପରିବେଶରୁ ସେ ଶିଖିବ ସେ ଚୋର ହେବ କିମ୍ବା ସାଧୁ ହେବ, ସେ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା। ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ସେ ବଢ଼ୁଛି ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେବ। ଯେସା ସଙ୍ଗତ ଏସା ରଙ୍ଗତ। ଆଜି ଯେମିତିଆ ଲୋକ ଯେମିତିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେମିତିଆ ହେବ, ଯେମିତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଗଧିଆକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛୁଆକୁ ଗଧିଆ ମାନେ ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ଗଧିଆ ଭିତରେ ରହିଲା ଏବଂ ଗଧିଆର ସମସ୍ତ ତା ଚାରି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିଲା, ଗଧିଆ ଭଳିଆ ହୁ ହୁ ହେଲା ଏବଂ ମଣିଷର କୌଣସି ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଭଲଲାନି, କାରଣ ସେ ଗଧିଆ ଭିତରେ ରହି ନିଜକୁ ଗଧିଆ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଶିକାରି ତାକୁ ଆଣି ପୁଣି ମଣିଷ କଲା। ସେମିତି ଆମେ ଗଧିଆ ଭିତରେ ରହିକରି ଆମେ ନିଜେ ଗଧିଆ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଆମର ମୁନି ସମାଜ ଆମର ଏଇ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ସେଇ ଗଧିଆକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁ ଗଧିଆ ନୁହେଁ, ତୁ ମଣିଷ, ତୁ ଭଗବାନ ତୁ ମଧ୍ୟ ମୁନି ଋଷି ହେଇପାରିବୁ, ତୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବୁ, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର କଥା, ଆମେ ଆମ ମୁନି ସମାଜର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯେ ମନକୁ କହୁଛୁ ତ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ କଥା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଲେଖୁଛୁ, ଆମେ ମନକୁ କିଛି କହୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନୁଛୁ, କିଛି କାଂଶରେ ମାନୁଛୁ ଏବଂ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମାନୁଛୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କେମିତି ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ଅଛି ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ତାକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ କଥା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମହାନ କରିବାରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥ ହେବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଘର ଅବନତନ କରିବୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଭାବିବୁ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରକୁ ଆସି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗିଲୁ। ଜୟଜୀ ଜୟ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁନିବନ୍ଧୁକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଜୟ ଜୀବ।